Thank you, Father, for your divine favor is working in us. Thank you, you are in us to lead us and guide us. We lean upon you and move in this service by thy power. By faith, I reject every hindrances. I declare Jesus Christ is the Lord over us and over this service. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. I delight to welcome you to Pastor Sam Hattie online service. ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಹಟ್ಟಿ FM ಚರ್ಚ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ. I believe that we are blessing to you. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ. 1 Corinthians 15 chapter tells about the difference between first Adam and second Adam. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 15 ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಆದಾಮನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The first Adam was living soul, that means living being. ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮ ಅದು ಜೀವಿಸುವಂತ ಪ್ರಾಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. He is natural and earthly. ಆತನು ನೈಸರ್ಗಿಕನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Everyone who was born after him, that means who are not born again, are such as ಯಾರು ಆತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವಂತವರು ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. But Jesus, the second and the last Adam, is life giving spirit. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆದಾಮನು ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಆದಾಮನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. He is spiritual and heavenly. ಆತನು ಆತ್ಮಿಕ ಉಳ್ಳವನು ಮತ್ತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು. Everyone who born after Jesus, that means who are born again, or such as ಯಾರು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂದರೆ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಜನರು ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. Hallelujah. Hallelujah. If you are born again, say after me. ನೀನು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ. I am spiritual. ನಾನು ಆತ್ಮಿಕ ಉಳ್ಳವನು. I am heavenly. ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ. As a spiritual person, as a heavenly person, join with us from your homes and be blessed. ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Psalms 9:2 says, ಕೀರ್ತನೆ 9:2 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I'll be glad and rejoice in thee. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡುತ್ತಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. I will sing praise to your name, most high God. ಮಹೋನ್ನತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. All we together we sing ಮುಂಜಾನೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ.
God is an awesome ನಮ್ಮ God. ದೇವರು ಅದ್ಭುತಕರನಾಗಿರುವಂತ There ದೇವರು. is no one like him. ಆತನಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. His works are mighty and excellent. ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಲವಾಗಿರುವಂತದ್ದು So ಮತ್ತು psalmist says, ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 158th chapter 2nd verse, 150ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, praise him for his mighty acts. ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Praise him according to his excellence. ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕುರಿತು ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. He is so excellent. ಆತನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳವನು. Our God is an awesome God. ನಮ್ಮ We ದೇವರು sing. ಅದ್ಭುತಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above.
What a wonderful God we have. ಎಂತ ಅದ್ಭುತಕರನಾಗಿರೋ ಒಂದು ದೇವರು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ. We'll worship the Lord. ಆತನ ಆರಾಧಿಸೋಣ. Thank you, Lord Jesus. ವಂದನೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೇ. We worship you. ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. We are here to glorify thy name. ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. My beloved, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, worship is not music. ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯು ಒಂದು ಸಂಗೀತವಾಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. Worship is not singing. ಆರಾಧನೆಯು ಆಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. Worship is deeper than music, deeper than singing. ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಸಂಗೀತಕ್ಕಿಂತ ಆಳವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಾಡಕ್ಕಿಂತ ಆಳವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. Father God is seeking for the true worshippers. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿರುವಂತಹ ಆರಾಧಕರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Worship him according to his plan, not according to your plan. ಆತನ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧಿಸಬೇಡ್ರಿ. His plan is his word. ಆತನ ಯೋಜನೆಯು ಆತನ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. His plans, his thoughts are his word. ಆತನ ಯೋಜನೆಯು ಆತನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆತನ According to his ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. thoughts, according to his plan, say to him, I will worship you, Lord. ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ. It's not my opinions, Lord. ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ It's ಬರುವಂತದ್ದು. not my plan. ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ I ದೇವರೇ. move according to your plan. ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಚಲಿಸುತ್ತೇನೆ. I worship you according to your plan. ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. We worship him. ಆತನ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಯೇಸು ನನ್ನೊಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನೊಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಜೀವಾಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನೊಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಜೀವಾಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನೊಡೆಯನೇ. ಯೇಸು ನನ್ನೊಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನೊಡೆಯನೇ,
of God is saying to the church, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, He is your Lord. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು. He's saying, I am not only the Savior, don't stop there. Not only the Deliverer, don't stop there. I am more than that. I am the Lord of your life. ನಾನು ಬರೇ ಒಂದು ರಕ್ಷಕನಲ್ಲ, ಬರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. When you confess that Lordship over your life, ಆ ಒಂದು ಒಡೆತನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅರಿಕೆ Spirit of ಮಾಡುವಾಗ, God is saying to you, I am the Lord over your spirit. I am the Lord over your soul. That means I am the Lord over your mind. I am the Lord over your body and your senses. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಾನು ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾನು That ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. means you have no options, only I lead your life. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. You may be confess Lordship of me and you are taking your choice and your own opinions. You will not success that much, Spirit of God says. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಪ್ರಕಟಿಸೋ ಇರಬಹುದು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಡೆಯನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀವು And ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ the Lord ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. means I am the Lord of all of you. ನಾನು ಒಡೆಯನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಒಡೆಯನು, ನಾನೇ ಕರ್ತನು. Just trust me, Spirit of God says. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಭರವಸೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ In ದೇವರು all your ಹೇಳ್ತಾನೆ. situations, give chance to me to lead and guide you. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೀಡು, ನಾನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. Through this you can live a victorious life. The ಇದರ Spirit of God ಮೂಲಕವಾಗಿ says. ನೀನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು Thank ಹೇಳ್ತಾ you, ಇದ್ದಾನೆ. Jesus. ವಂದನೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, You are the Lord over us, Lord. ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನೆ You are the ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದೀಯ. Lord over our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀನು You ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. are the Lord over all the days of our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರ್ಯಂತರವರೆಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ You ಜೀವನಕ್ಕೆ have all the ಒಡೆಯನಾಗಿದೆ. rights over us, Lord. ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. You are the boss and the Lord over us. We ನಮ್ಮ- submit to you, Lord. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ನೀನೇ ಬಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ದೇವರೇ. We give you all the glory. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ In the ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. name of the Lord Jesus Christ, we pray. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. ಯೇಸು ನಿನ್ನೆ, ಇವತ್ತು, ಎಂದಿಗೂ ಮಾರದೇ ಇರುವ ದೇವರು. Hallelujah. Hallelujah. He is always with us. ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಆತನು, He is always in us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು. Look to Him always. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತನು ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. When you look to His word, looking to Jesus, ನೀನು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು. this morning I want to preach God's words to you. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. You can live by the God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಜೀವಿಸಬಹುದು. Only word of God will protect you. ಕೇವಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಮಾತ್ರವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. Only the word of God will heal you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಮಾತ್ರವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. Only the word of God can deliver you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಮಾತ್ರವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Why? Because the word of God will function by the power of the Holy Spirit. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Wherever you may be, listen God's word. ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. By the power of the Holy Spirit, He will visit you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. Before we go to God's word, we pray. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ we are here to receive Thy word. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಪ್ಪ. Our heart, our mind are ready to receive Thy word. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಂಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. By the power of the Holy Spirit, we receive it. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. I thank God for Your word. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ. Thank God for the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Today I want to preach about what is faith and how faith works. ಈ ದಿನ ಸಭಾಪಾಲಕರು ವಿಶ್ವಾಸವಂದ್ರೆ ಏನು
ವಿಶ್ವಾಸವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. If you listen carefully today, you will be victorious. ಈ ದಿನ ನೀನು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಿ. What is faith? How faith works? ವಿಶ್ವಾಸವಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಶ್ವಾಸವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? Many don't know what is faith. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Many don't know what level of faith they are having. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಟ್ಟವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Many don't know whether their faith is working or not. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They are thinking that assumption, what they assume, that only faith. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಊಹಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೋ ದೇವರ ಕುರಿತು ಅದನ್ನೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. I tell you, faith is knowledge of word of God. ವಿಶ್ವಾಸವು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. You must know what level of faith you are having. ನಿನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೋ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. You must know whether your faith is working or not. ನೀನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂದು. If faith is not working, you have to increase the word of God. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Many people are thinking that faith is only confessing the word. ಬಹಳ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸವಂದ್ರೆ ಬರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಳ್ತಾರೆ. Faith is not that what you are confessing. ವಿಶ್ವಾಸವಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಶ್ವಾಸವಲ್ಲ. Without knowledge of God's word, if you confess, that won't work. ನಿನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಬಾಯಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. We made confession because we have faith. ನಾವು ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಬಾಯಿ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವುದರಿಂದ. We have the faith of God's word. That's what we confess the word. ನಮಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವುದ ಕಾರಣ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. That's what Bible says, 2 Corinthians 4th chapter 13th verse. 2 ಕೊರಿಂಥಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, I believe, therefore I have spoken. ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. It does not say I speak, therefore I believe. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು. First, faith is knowledge. ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾಸದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. We must have the knowledge of the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. That is a spiritual knowledge. ಇದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. How much you have the knowledge of God's word, ಎಷ್ಟು ನಿನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೋ so that much you have faith. ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವು ನಿನಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. That's what increase the word of God, that will increase your faith. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸವು ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ. That's what Bible says in Hebrews 11th chapter 1st verse, faith is evidence. ಎಬ್ರಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವು ರುಜುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. How can you say that I assumed, I thought, that's what I am confessing? ಹೇಗೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಂಗ ಆರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದು. Many people having this kind of faith. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂಗನೇ ಯೋಚಿಸಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಬಾಯಿ ಅರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. If you thought, if you are assumed and you are thinking that you have faith, when the things you want, that won't come to you. ನೀನು ಏನೋ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೌದಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿರುವಾಗ ಅದು ಆಗದೇ ಇರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Today check up what level of faith you are having through the God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ. Mark 4th chapter 40th verse. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 40ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Jesus said unto disciples, ಯೇಸುವು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, how is that you have no faith? ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದನು. Here first he talks about no faith. ಇಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When disciple came to Jesus Christ, first thing he said that, how is that you have no faith? ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಗಡ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುವಾಗ ಯೇಸು ಹೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 41st verse, 41ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, disciples exceedingly feared and said that what manner of man is this? ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯಪಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈತನು ಎಂತ ಯಾವ ತರದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. Listen carefully. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. If you have no faith, ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you will fear. ನೀನು ಭಯಪಡ್ತೀಯಾ. You will fear about wind, you will fear about sea, you will fear about every circumstance. ನೀನು ಬರುವಂತ ಗಾಳಿ ಕುರಿತು, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಕುರಿತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನೀನು ಭಯಪಡ್ತೀಯಾ. When Jesus rebuked the wind and talked to the sea, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿನ ಗದರಿಸಿ ಸಮುದ್ರದ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿರುವಾಗ disciples saying, what manner of man? ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಎಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಈತನು ಅಂತ ಅವರು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. That means, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ, who is this man? ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರು ಅಂತ ಅವರು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡಿದರು. Who is this man? Even wind and sea obey him. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರವು ಕೂಡ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಈತನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. ಈತನು ಯಾರು ಅಂತ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They don't know who Jesus is. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಯಾರೋ ಎಂದು. ಆಗ That's what they are saying. Who is this man? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈತನು ಯಾರು ಎಂದು. They don't know that God came down as a man in the name of Jesus. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಯೇಸು ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು. They don't have the revelation about Jesus Christ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇತ್ತು. That's what Jesus said. How is that you have no faith? ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. That means they are not saved that time. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. If no faith, they fear. ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಬರುತ್ತದೆ. This is the level. Whether you have faith or not, you have to check up. ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲನಾ ಅಂತ. There are many religious people are in this level. ಬಹಳಷ್ಟು ಮತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. They don't know who Jesus is. ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. If you don't know the revelation about Jesus Christ, you fear. You have no faith. ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ಯಾರೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡ್ತೀಯಾ. Second level of faith is a measure of faith. ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಟ್ಟದ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸವು. When you saved, you will receive the measure of faith. ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀನು ಅಲಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Romans 12 chapter 3rd word says, ರೋಮ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, God has given every man the measure of faith. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ದೇವರು ಅಲಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Whoever got saved, they have a measure of faith. ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Nobody say that I don't have faith. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. Hello brother, sister, if you are got the revelation about Jesus Christ, you have faith, measure of faith. ನಿನಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಲಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. Mark 16 chapter 13th verse. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Jesus asked disciples, ಯೇಸುವು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, whom do men say that I am? ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ಜನರು ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. They answered, some say John Baptist. ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಲವರು ಸ್ಥಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ್ ಎಂದು ಅನುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ Some ಕುರಿತು. say Elijah. ಕೆಲವರೇನೋ ಏಲಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Some say Jeremiah. ಕೆಲವರು ಇರ್ಮಿಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Others say that one of the prophet. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15th word says, 15ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, whom do you say that I am? ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. In 16th verse, Peter said, 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದೇನೆಂದರೆ, thou art Christ, the Son of the living God. ನೀನು ಸಜೀವನಾದ ಜೀವಿಸುವ ದೇವ ಕುಮಾರನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. Jesus said, flesh and blood not revealed this truth, heavenly Father has revealed. ಯೇಸು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ, ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳು ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿನಗೆ ಒದಗಿಸಿದಾನೆಂದು. Peter got the revelation about Jesus Christ. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿದೆ. He came to know that who Jesus is. ಆತನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಯಾರೋ ಎಂದು. If you know who Jesus is, ನೀನು ಯೇಸು ಯಾರೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, you believe and confess that Jesus lordship in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಡೆತನವನ್ನು ನೀನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, So that time you are saved. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತೀಯಾ. That means you received the measure of faith. ಅದನ್ನರ್ಥ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಳಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. You are new creation. ನೀನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. You received measure of faith. ನಿನಗೆ ಅಳಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Are you with me what I am saying? ನಾನು ಹೇಳುವುದು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? This measure of faith is not enough to be successful in our Christian life. ಈ ಒಂದು ಅಳಿತಿದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. We ಅದರಿಂದ need to grow in faith. ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. What is the problem of many Christians? ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? They know the revelation about Jesus Christ. ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. They received the measure of faith. ಅವರು ಅಳಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. But they are not growing their faith. ಆದ್ರೆ ಆ ಅಳಿತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. I tell you, brother and sister, church, I tell you, you ಸಭೆ- grow in faith. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Next level of faith, ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟವೇನೆಂದ್ರೆ, faithless means less faith. ವಿಶ್ವಾಸವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇರುವುದು. These people, they are saved but not grown in faith. ಇಂಥ ಜನರು, ವಿಶ್ವಾಸವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಜನರು ಯಾರಂದ್ರೆ, ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವವರು. John 20th chapter, ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. when Jesus Christ was resurrected from the dead, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತೊಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪುನರುತ್ಥಾನನಾದಾಗ he appeared to disciples. ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. That time Thomas was not there. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಾದ ತೋಮ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Jesus appeared to all disciples. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. All disciples said to Thomas, ಆದ ನಂತರ ತೋಮಾಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ, oh, we have seen Jesus. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. Thomas said, I don't believe ತೋಮ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. until I put my finger upon the wounds of hands of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೊಳ್ಳು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. Until I see the side wound of Jesus. ಬಗಲಿಗಿರುವಂತ ಗಾಯದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. In 27th verse, 27ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Jesus appeared to Thomas and said, ಯೇಸು ತೋಮಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ, put your finger into my hands. ನಿನ್ನ ಬೊಳ್ಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡು, ನನ್ನ ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ. Put your finger in the wound of my side. ನನ್ನ ಬಗಲಿಗಿರುವಂತ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೊಳ್ಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. Don't be doubt. ನೀನು ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಡ. That means faithless. ಅದರರ್ಥ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕಡಿಮೆದಿಂದ ಇರಬೇಡ. That's what Jesus said to Thomas. ಅದೇ ತೋಮಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So don't be faithless, grow in faith. ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಬೇಡ, ನೋಡೇ ನಂಬುತ್ತೀನಂತಿರಬೇಡ, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿ. Matthew 17 chapter 14th verse, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, certain man kneeling down to Jesus and saying, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮೊಣಗಾಲೂರಿ ಹೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ, 15th verse, 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ he said to Jesus, Lord, my son is lunatic and sore vexed. ನನ್ನ ಮಗನು ಮೂರ್ಛವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So oftentimes he falleth into fire, oftentimes he falleth into water. ಆತನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಾಗವಾಗ ಆತನು ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In 16th verse, 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, I have brought him to thy disciples. ಈ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
they could not cure him. ಆದರೆ ಆತನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ್ನು ಅವರು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. In 18th verse, 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ Jesus said to the disciples, ಆಗ ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ, "O faithless, perverse generation." ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಮೂರ್ಖತರವೇ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು. These disciples have the revelation. ಈ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸು ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ. They know who Jesus is. ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿದೆ. They received the measure of faith, ಅವರು ಅಳಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. but not grown in faith, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. not developed faith. ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. That's what they are not able to cast out the devil. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದೆವ್ವವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. My church, I tell you today, are you faithless or doubting Jesus Christ? ಈ ದಿನ ನೀನು ಸಭೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನೀನು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, If you doubt the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಸಂಶಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, that will not work for you. ಅದು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. If the word of God want to work for you, you shouldn't doubt, believe the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಡ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರೆಂದು ವಿಶ್ವಸಿಸು. Believe the word of God and speak the word of ದೇವರ God. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾತನಾಡು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Fourth level of faith is a little faith. ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟವೇನೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವು. They are saved people. ಇವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಜನರು, They are having measure of faith, ಅವರಿಗೆ ಅಳಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುತ್ತದೆ, but little grown. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ. Matthew 16 chapter 8 verse says, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Jesus said, "O ye of little faith." ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಓ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ಎಂದು. Why you are reasoning yourself that you don't have food? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಈಗ ಊಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು. These disciples went with Jesus. Jesus Christ was with him, but still they are reasoning that, "Oh, we didn't brought our lunch." ಯೇಸು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಹತ್ರನೇ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಊಟ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಊಟದ ಕುರಿತು ಅವರು ಕಾರಣಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They saw Jesus Christ did the miracle. ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನು. When multitude don't have food to eat, ಅನೇಕ ಜನರು, ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, they had only 5 loaves, 2 fishes. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. Jesus Christ blessed 5 loaves and 2 fishes, fed 5,000 men and 5,000 women, 2,000 children also. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ 5,000 ಪುರುಷರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಆತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. Disciples, after seeing this miracle also, they still reasoning, worrying about their food. ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವನ್ನು, ಯೇಸುವಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದ ಕೂಡ ಅವರು ಅವರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Such a multitude ate food, but still they are worrying. ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಆತನ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಕೂಡ ಇವರು ಸಂಶಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. Oh, they are worrying about their lunch. ಅವರ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಊಟದ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Even today many people are worrying for many things. ಈ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. Many believers, they received many miracles, many signs and wonders, many good things from the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. But still they are worrying. ಆದರೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಸಂಶಯಿಸ್ತಾ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕುರಿತು. Why? Because they are having a little faith. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸವು ಇರುವುದ ಕಾರಣ. Because their faith is little, ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದ ಕಾರಣ they are worrying. ಅವರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I tell you today, if you are worrying, your faith is little. ಈ ದಿನ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಸ್ವಲ್ಪವು ಅಲ್ಪವಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Pastor, my faith is little. What I have to do today to grow my faith? ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಭಾಪಾಲಕರೇ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಅಲ್ಪವು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ಬೆಳೆಯಬೇಕಂತಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು Romans 10 chapter 17th verse says, ರೋಮ ಬರೆದ
ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Faith comes by hearing. ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, Hearing comes by the word of God. ಕೇಳುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hello, my brother, my sister, what you need is you have to hear the word of God. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರೇ, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. Your faith comes by hearing. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. You must ready to hear. ನೀನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. Not listening, you must ready to hear. ನೀನು ಬರೇ ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರ Your ವಾಕ್ಯವನ್ನು hearing comes from the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆ, ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. Without hearing the word of God, without the word of God, you will not get hearing. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೇಳುವುದನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. If you want to grow in your faith, go to the word of God and hear the word. ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, Through that hearing, your faith will boost up. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನೀನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಳ್ಳುವಂತ ತನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡ್ತಿ. What is the cure for your little faith? ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You need to hear word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You must hear right stuff. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಸರಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. You go to YouTube and watch Pastor Sam Hatti. ಈಗ ನೀನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಹಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. We put more than 100 messages. 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Hear the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. I tell you, my beloved, you have to hear the word of God. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. Not the stories. ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ I'm ಕೇಳುವುದು. not talking about stories. If you listen stories, you will be encouraged, but you will not get faith. ನೀನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತೇಜನ ಹೊಂದಬಹುದಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. But I tell you, listen word of God, not the religion. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ, ಮತವನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವುದು. Not the rituals, not the traditions. ಯಾವುದೋ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವುದು. ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. If you only listening stories, ನೀನು ಬರೇ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ, if you have problem, that will not solve you. ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಥೆಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತೇಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. If you have a problems in your family, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ, if you have a problems in your finances, ನಿನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ, if you have problem to get job, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ, if you have problem in any area of your life, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ, to get those things, what you need is more God's word. ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು. Many believers, they don't receive more word, they don't hear the word, but they want to get things, their only problem starts. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರಿಂದ ಬರಬೇಕಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು. With your little faith, you won't get things from God. ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀನು ದೇವರಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. That's what Jesus said. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, Faith comes by hear the word of God. ವಿಶ್ವಾಸವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು. My beloved, I tell you, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, what you need is more God's word. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. Listen again and again. ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. Read the Bible again and again. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದ್ರಿ. Don't say that I am completed this many times, it is enough. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕು ಅನ್ನಬೇಡ. I tell you, that is God's word. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. Every time you look to the scripture, that will give different dimension. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು. Every time you will get a new revelation. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನೂತನವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. Every time you will get a glorious communion of the Holy Spirit.
ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕೂಡ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳುವಂತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯಾ. Every time when you read, you will get mysteries and secrets of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಿಸುವಾಗ ದೇವರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಗೂಢಾರ್ಥಗಳು ನಿನಗೆ You will be ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. strengthened by the word of ನೀನು God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಲ್ಪಡ್ತೀ. You will do the will of Christ. ದೇವರ ತಂದೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀ. I tell you why I am telling to read God's word again and again. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, Because God's word is a spirit. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. Word of God has a capacity. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. Word of God has a ability. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. Cheer up your faith. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು. When your spirit will be stirred up with the faith. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ Word of God has a ability prepared to get things. ನಿನ್ನ ದೇವರಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. The word of God will prepare you for success. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಫಲತೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. I tell you church, don't underestimate the word of God. ಸಭೆ, ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೀಲವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಡ. If you underestimate the word of God, you won't get things. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. If you underestimate the word of God, that won't work for you. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. When you face challenges, ನೀನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ listen the word of God until that word of God get into your spirit. ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತುಂಬುವ ತನಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳು. There are many challenges kept before us today. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ. I tell you church, listen word of God until the word of God get into your spirit. ಸಭೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಆ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವ ತನಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. Listen word of God until that renews your mind. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಕೇಳುತ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸುವ ತನಕ ಕೇಳು. Oh, listen word of God until your thinking renewed. ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳು. Until your thoughts change. ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸುವ ತನಕ ನೀನು ಕೇಳು. I tell you word of God renew your mind. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. Word of God renews your thoughts. ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. Word of God change your thoughts. ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. Word of God change your ideas. ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. That is a cure for little faith. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Are you with me what I am saying? ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Next level of faith, ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವಾಸವೇನೆಂದ್ರೆ weak faith. ಬಲಹೀನ ವಿಶ್ವಾಸವು. They are saved person but they are having weak faith. ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಜನರೇ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಲಹೀನ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುತ್ತದೆ. Romans 4th chapter 20th verse says, ರೋಮ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Abraham was not weak in faith. ಅಬ್ರಹಾಮನನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಲಹೀನನಾಗಲಿಲ್ಲ. He staggered not at the promise of God. ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತು, ವಾಗ್ದಾನ ಕುರಿತು ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. He was strong in faith. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. He was staggered not at the promise of God. ದೇವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಆ ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಆ ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. Are you staggering at the word of Jesus? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತಿಗೆ ನೀನು ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು? Are you staggering at the word of God? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನೋಡಿ ಇದು ಆಗುತ್ತದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Are you thinking that whether this word of God work or not? ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದಾ ಇಲ್ಲನಾ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? If you are thinking like that, your faith is staggering. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎರಡು ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಬಲಹೀನ
ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Your faith is staggering at the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. What is the reason for your weak faith? ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? After you get the word of God, ನಿನಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ ನಂತರ you are not exercised. ನೀನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. No doubt you have the word of God, you are reading word of God, you are getting the revelations. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇನೋ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. You are enjoying the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಓದುವಾಗ ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. Oh, you are seeing other faith and you are excited. ಇತರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. When you hear about the testimonies, you will be so excited. ಇತರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀ. But I tell you, you are not exercised your faith. ಆದರೆ ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. What is the cure of weak faith? ಆ ಒಂದು ಬಲಹೀನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಗುಣವೇನು? Weak faith is a result of lack of exercised faith. ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೆ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. When you heard something about word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೋ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ no doubt you will get faith. ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. But I tell you, you must act on it. ಆದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೋ ಏನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. You may say that I know word of God. ನೀನು ಹೇಳಬಹುದು ನನಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು. I got the revelation. ನನಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಾಕ್ಯವಿದೆ ಎಂದು I ಹೇಳಬಹುದು. listen more messages. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. But I tell you what is your problem is you are not acting on God's word. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. If you are not act on the word of God, ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೋ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ your faith is weak. ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವು ಬಲಹೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Weak faith is a lack of exercise. ಆ ಒಂದು ಬಲಹೀನ ವಿಶ್ವಾಸವೇನೆಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ. When you face crisis of life, ನೀನು ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ you stagger. ನೀನು ಚಲಿಸ್ತೀಯಾ? You will stagger at the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತು ಚಲಿಸುತ್ತೀಯಾ? ಇದು ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು. You stagger at the promise of God. ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಚಲಿಸುತ್ತೀಯಾ? When you stagger, ನೀನು ಚಲಿಸುವಾಗ your faith don't work. ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Why? Because you are shaken in faith. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಲಿಸಿದ ಕಾರಣ. That time fear comes. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯವು ಬರುತ್ತದೆ. Fear comes and take hold of you. ಭಯವು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. That time you believe that you are a loser. ಅವಾಗ ನೀನು ಯೋಚಿಸ್ತಿ, ನೀನು ವಿಶ್ವಸಿಸ್ತಿ, ಏನ್ ನಂಬುತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಲೆ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತೀಯಾ? That time you believe that you defeated in crisis of life. ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ. My beloved, I tell you, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, if you have information of the word of God, ನಿನಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರವು ಸುದ್ದಿ ನಿನಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ put the word to work. ಆ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸು. Start do the word. ಆ ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದೋ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. Amen. Amen. You may ask pastor, how I do the word? ಯಾರಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? How I put the word to work? ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? Example, Bible says, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, in everything give thanks. ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸು. That means ಅದನ್ನರ್ಥ in every situation, in every crisis of life, in every problems, in every situations, you must thank him. ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ನಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿರಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. That is putting the word of God to work. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Not at the time of getting bonus, that time you are giving thanks. ಏನು ಬೋನಸ್ ಬಂದಿದೆ
ಬಂದಿದಾಗ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. Not that you got 1 year salary, that's what you give thanks. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. Not that when you walked in health giving thanks. ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. Bible says in everything, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, in everything, in all situations, ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಕ್ಕಾಗಿ, whatever the crisis you may be facing, just give thanks to the Lord. ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ, ತಂದೆಯೇ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಂತ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. Praise him, ಆತನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, worship him. ಆತನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ. What is the trouble of the believers? ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟವೇನೆಂದ್ರೆ, When all things go right, they read the word. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗುವಾಗ ಅವಾಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. When all things go right, they will thank God. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ When ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. all things go right, they will praise. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. When all things are right, they will worship him. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ತನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. When something goes wrong, ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಡ ಬಂದ್ರೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ they stop ವಿಷಯಗಳು, reading the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. They stop their prayer time. ಸಮಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ They ಸಮಯವನ್ನು. stop everything praising God and worshiping ದೇವರನ್ನು God. ಸ್ತುತಿಸುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. If you are not doing this, ಇದು ನೀನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, that is you are not acting on the word. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದು. Hallelujah. Hallelujah. Put the word of God to work in all situations. ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡು. When you put the word of God to work, I tell you, your faith will be strong. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮುಂದೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವು ಬಲವುಳ್ಳದಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. Bible says, be anxious for nothing. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಕ್ಕಾಗಲಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. So whatever things are happening today, don't worry, Bible says. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ವಿಚಾರಿಸಬೇಡ ಎಂದು. If you don't worry, you are putting the word of God to work. ನೀನು You ಯಾವುದೇ are putting the word of God to work. ನೀನು ಚಲಿಸದೆ, ಚಿಂತಿಸದೆ, ವಿಚಾರಿಸದೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. If you are worrying, you are not putting the word of God to work. ನೀನು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Hello, are you putting the word of God to work? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹಲೋ. Up to now, if you are worrying about anything, I tell you, put the word of God to work. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿని ಕೊಡು. Bible says, in everything by prayer and supplication, let your request made known to God. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸು. Here, some translation it says like the definite request made known to God. ಬೇರೆ ಇತರ ಭಾಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಅಂತಿದೆ. Many people prays like, Lord, help me, Lord, help me, Lord, help me, Lord. That kind of prayer will not be answered. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಅಂತ For everything they ask only help. ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ. Here says definite request. ಇಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗಿರುವಂತ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೋ ಖಚಿತವಾಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳು. Hallelujah. Hallelujah. You made definite request. You keep definite requests before God. ನೀನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಖಚಿತವಾಗಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Say after me. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳು, I refuse to fear. ನಾನು ಭಯಪಡುವುದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. I reject anxiety. ನಾನು ವಿಚಾರಿಸುವುದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. I refuse to worry. ನಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. I stagger not at the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. I reject to think devil is an upper hand. ದೈವವು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲವನು ಅಂತ ಬರುವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. Say thank you Jesus. ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳು. Hallelujah. 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 I tell you my beloved, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, build up your faith muscles. ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡರಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೋ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ. If you don't do the word, your faith is weak. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ
ವಿಶ್ವಾಸವು You are ಬಲಹೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. spiritually weak. ನೀನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬಲಹೀನನಂತೆ ಅರ್ಥ. That's why from today start exercise your faith. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿ. How to exercise your body to build up your muscles. ನಿನ್ನ ಕಂಡರಗಳನ್ನು, ಶರೀರ ಕಂಡಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ನೀನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, Exercise the word of God. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸು. Act on the word of ಆ God. ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೋ ಹಂಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Next thing I want to tell you. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Great faith. ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸವು. Matthew 8 chapter 6 verse says, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, centurion saying, Lord, my servant is sick of paralytic. ಕರ್ತನೇ, ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದ ರೋಗದಿಂದ, ಆತನು ಪಾರ್ಶ್ವ ರೋಗದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನು. Grievously tormented. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನು. 7th verse Jesus said, 7ನೇ ವಚನವು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, I will come and heal. ನಾನು ಬಂದು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ. 8th verse centurion said, 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಶತಾಧಿಪತಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, Lord, I am not worthy ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಕರ್ತನೇ, that you should come under my roof. ನನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅರ್ಹನಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. Only speak the word, that is enough, my servant will be ನೀನು healed. ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. Speak the word only, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡು, my servant shall be healed. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. 10th verse 10ನೇ ವಚನ, Jesus said, great is thy faith. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. That means responding at the word of Jesus. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು, ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯವೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುವುದು. He said, no need of Jesus coming to my house because I am not worthy. ನಾನು ಯೇಸು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. But I tell you, today we are worthy. We received Jesus. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರಿಂದ. He is inside of us ಆತ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. through the Holy Spirit. ಆತ್ಮ ದೇವರಿಂದ ಆತ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. My beloved Holy Spirit saying, put the word of God to work. ನನ್ನ ಪ್ರೇರೆ ಆತ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಆ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡು. If you believe the word like a centurion, ಶತಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೆ ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ ವಿಶ್ವಸಿಸಿದ್ರೆ, don't ask God, Lord, speak thy word. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಂತ If you ಹೇಳಬೇಡ. want to listen his voice, if you want to get his words, go to the word of God, written word of God. ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆತನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ, ಅದೇ ಆತನ When ಮಾತುಗಳು. you read the word, Holy Spirit speak to you. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆತ್ಮ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. Get that word and put it in practice. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ವಾಕ್ಯವೇನು ಹೇಳುತ್ತದೋ ಹಂಗ ನೀನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಮಾಡು. Then Jesus says unto you, great is thy faith. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. What level of faith you are having today? ಈ ದಿನ ನಿನಗಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟವೇನಾಗಿದೆ? Check up, my beloved. ನನ್ನ ಪ್ರೇರೆ, ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೋ. Don't live a religious life that having no faith. ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮತ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬೇಡ. Don't live with only measure of faith. ಬರೇ ಅಲಿತಿದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲಿತಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಡ. Don't live a less faith. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀನು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಡ. Don't live in a little faith. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಮೇರೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನೀನು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಡ. Don't live in a weak faith. ಬಲಹೀನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಡ. I tell you, Jesus Christ loves you when you have great faith. ಯೇಸುವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. That is nothing but acting on his word. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ವಾಕ್ಯವೇನು ಹೇಳುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುವುದು. I tell you, beloved, ನನ್ನ ಪ್ರೇರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, hear the word and act on God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸು. All things are possible with you. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. God will be glorified. ದೇವರೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. I will pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Heavenly ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Father, ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, ಕರ್ತನಾದ ನಜರೇತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ whoever ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ suffering with a fever, ಯಾರು ತಂದೆ ಜ್ವರದಿಂದ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, viral fever, ಈ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, whoever suffering with virus, ಈ ವೈರಸ್ ದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, headache, ತಲೆನೋವುಗಳಿಂದ, body pains, ಒಂದು ಶರೀರದ ನೋವುಗಳಿಂದ, cold, ಆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ದಿಂದ,
in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. ನಜರೇತಿನ ಕರ್ತನಾದ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ I ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ rebuke that the sickness symptoms get out from their bodies. ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ರೋಗದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳು ಶರೀರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. Whoever listening this word of prayer ಈ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ and have faith on this word ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ and believing and they're ready to receive the healing to their bodies. ನಂಬಿ ವಿಶ್ವಸಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ಅವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೋ In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. ಕರ್ತನಾದ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ All the ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ virus die in the name of Jesus. ಎಲ್ಲಾ ವೈರಸ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಯುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ Be healed. ಗುಣ ಹೊಂದು ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ. Be free in the name of Jesus. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೋ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. From right now, ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ no power of the enemy has a hold over you. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವೈರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. Get up from where you are ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ನೀನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಎದ್ದು and glorify ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು. glorify Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು. Give thanks unto him. ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸು. Praise him. ಆತನು ಸ್ತುತಿಸು. Worship him. ಆರಾಧಿಸು. God be glorified. ದೇವರೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. God Praise bless you. God. God bless you. Praise the Lord for this wonderful time. ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ, ಈ ಅದ್ಭುತಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ. I believe that through this service you are blessed. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು. Always the word of God works. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Jesus said, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು, ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Take the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, It will work. ಅದು ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. We meet again next week. ಬರುವಂತ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ. I believe that this online service has blessing to you. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು. All the glory to Jesus. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.